So here L and M are the two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. So that triangle ABC is congruent with triangle CDA. This is the triangle ABC which is congruent with triangle CDA. Okay, triangle ABC is congruent with triangle CDA అని prove చేయాలి. Okay, so write down here given L is parallel to M. L is parallel to M and P is parallel to Q. These are the given things. So what we have to prove? We have to prove ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి చెప్పండి. ట్రయాంగిల్ ABC is congruent with triangle CDA. Okay, so next to prove. So proof లో ఏ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుందాం. ఏ ట్రయాంగిల్స్ అయితే వాళ్ళు కాంగ్రెన్స్ ప్రూవ్ చేయమని అడిగారో సేమ్ అదే ట్రయాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఏం తీసుకోవాలి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC and triangle CDA. Now you see here AB is parallel to CD and AC is the transversal line. Let us say this is the angle just a minute. Let us say this is angle 1 and this is angle 2. Okay, angle 1 and angle 2. Now you see here AB is parallel to CD. Let us say it is a AB and this is a CD. This is a AB and this is a CD. And here, sorry, CD. Let us say this is CD. Now you see what is the line? What is the angle it is? These are the transversal line. We assumed here angle 1 and angle 2. అర్థమవుతుందా? So here AB is parallel to CD. Which one is transversal line? AC is the transversal line. Okay, now can I say now angle 1 is equal to angle 2? Yes or no? Angle 1 is equal to angle 2. Why these two are equal? These are the alternate interior angles. Okay, now you observe here for the both the triangles here we have the common side is here. What is the common side we have here? AC. For both the triangles the common side is AC. Okay, so this we can write as one more set of alternate interior angles are there. What are those? Can you tell? Let us say this is angle 3 and this is angle 4. Okay, right. సరే, ఇంకొక సైడ్ ఉంది, అది ఏంటా సైడ్ చెప్తారా? సో దిస్ ఈస్ ద సైడ్ is a common side for both the triangles. What is the side that is? This is the AC. AC is the common for the both the triangles. Can I say now AC is equal to, చూడండి ఇది AC అయితే ఇదేమనాలి CA అనాలి. AC is equal to CA. Why these two are equal? This is common side. So it's common side. Okay, AC equal to CA common side. And one more set of alternate interior angles are there. Let us say this is angle 3 and angle 4. Okay, angle 3 equal to angle 4. Now you see, everyone look at here. Now for angle 3 equal to angle 4, so which one you have to take your parallel lines here? That is AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. So you see here AD is parallel to BC, and which one we have to take your transversal line? Can you tell? Yes, AC is the transversal line. The angle formed here, let us assume this is angle 3
and this one is angle 4. Okay, angle 3 equal to angle 4. Can I tell like that? Yes. In triangle ABC, you take here angle 4. Okay, just a minute. So this is not your assume is here angle 3. Then angle 3 గా అజ్యూమ్ చేయండి, ఎందుకంటే ఏబీసీలో ఉంది కదా, ఏబీసీలో ఉంది యాంగిల్ 3 అని అజ్యూమ్ చేయండి. అండ్ ఇటువైపు ఉంది యాంగిల్ 4 అని అజ్యూమ్ చేయండి. Let us say this is this is 4 and this one is 3. ఓకే, దీన్ని 3 గా రాసుకోండి అండ్ దీన్ని 4 గా రాసుకోండి, ఎందుకంటే ఏబీసీలో ఉన్నదాన్ని యాంగిల్ 3 అనుకోండి. ఓకే, ట్రయాంగిల్ ఏబీసీలో చెప్పండి ఏవేవి ప్యారలల్ లైన్స్ here? ఏవేవి ప్యారలల్ లైన్స్? AD is parallel to BC. Which one is the transversal line? AC is the transversal line. Okay, can I say now angle 3 is equal to angle 4? Yes or no? So these two are alternate interior angles. Okay, now you see, everyone please look at it. Here we have one angle, right? This is angle and this is a side and this is a angle. Okay, can I say now by ASA criteria and these two triangles are congruent? Yes or no? So now you write down. Therefore we can say that triangle ABC is congruent with triangle CDA. By which criteria? Yes. By ASA congruence rule. By ASA congruence rule. Okay, so this is over. Line L is the bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are the perpendiculars from B to the arms of angle A, so that triangle APB is congruent with the triangle AQB. BB equal to BQ, or B is the equidistance from the arms of angle A. Okay, now you see. So this is a line L. ఇది ఒక లైన్ L. ఇది కదా లైన్ L, రైట్? ఇది ఏం చేస్తుంది? యాంగిల్ A ని బైసెక్ట్ చేస్తుంది, అంటే ఈక్వల్ ఆఫ్ గా కట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us say this is angle 1 అనుకుందాం, దీన్ని యాంగిల్ 2 అనుకుందాం. అండ్ ఇంకేమి ఇచ్చారు? బీపీ అండ్ బీక్యూ ఆర్ ద పర్పెండిక్యులర్స్. సో ఇక్కడ బీపీ ఒక 90 degrees ని ఫామ్ చేసింది, బీక్యూ కూడా 90 degrees ని ఫామ్ చేసింది. అండ్ బీపీ అండ్ బీక్యూ ఆర్ ద పర్పెండిక్యులర్స్ ఫ్రమ్ B to the arms of angle A, right? So now we have to prove triangle APB is congruent with triangle AQB. ఏ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి, ట్రయాంగిల్ APB. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రయాంగిల్ APB అండ్ దాని పైన ఉన్న ట్రయాంగిల్ ఏంటి? ట్రయాంగిల్ AQB. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రయాంగిల్ AQB. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ మనం కాంగ్రుయెన్స్ ట్రయాంగిల్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ మనం కాంగ్రుయెన్స్ ట్రయాంగిల్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి, రైట్? సో నౌ యు సీ, రైట్ డౌన్. నౌ గివెన్ ఏమని రాస్తారు? గివెన్ లో L is the bisector of angle A. లేదంటే ఇలా రాయండి, AB is the bisector of angle A. అక్కడ L అంటే ఏది? AB ఏ కదా. AB bisector of angle A. AB bisector of angle A. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 2 అవుతుంది. ఇక్కడ రాద్దాం, దట్ ఈస్ యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 2. ఓకే, అండ్ BP and BQ are the perpendiculars. BP and BQ are perpendiculars, right? అంటే దాని అర్థం ఏంటి? యాంగిల్ Q దగ్గర యాంగిల్ P దగ్గర 90 degrees ఉంది. దట్ ఈస్ యాంగిల్ Q ఈక్వల్ టు యాంగిల్ P విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. ఓకే, గివెన్ లోనే మనకి రెండు యాంగిల్స్ వచ్చేసినాయి, ఒక సైడ్ కామన్ గా ఉంది. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెన్స్ ప్రూవ్ చేయాలంటే 3 ఉండాలని గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఓకే, 3 క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి. 2 angles 1 side, లేదంటే 3 sides, లేదంటే 2 sides 1 angle, లేదంటే 2 angles 1 side, అలా 3 ఉండాలి. ఆల్రెడీ 2 ఇందులోనే వచ్చేసినాయి గివెన్. ఇంకొకటి ఏముంది, 2 ట్రయాంగిల్స్ ఒక కామన్ సైడ్ ఉంది. ఏంటో చెప్పండి, ఏబి కామన్ సైడ్. అయిపోయింది, ఏఎస్ నుంచి అయిపోయింది. ఎందుకు ఏఎస్ అంటున్నాం, ఏఎస్ఏ అనొచ్చు కదా, అంటే 2 యాంగిల్స్ మధ్యలో సైడ్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి లేదు ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? చూడండి, సో నేను చెప్తాను ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి, మళ్ళీ అక్కడ వరకు వెళ్దాం. టు ప్రూవ్ ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి చెప్పండి. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ట్రయాంగిల్ ఏపీబీ ఈజ్ కాంగ్రుయెంట్ విత్ ట్రయాంగిల్ ఏక్యూబీ. Triangle APB is congruent with triangle AQB. Okay, so we need to prove your triangle APB is congruent with the triangle AQB. Okay, so proof. So next triangle proof. Proof లో ఏ ట్రయాంగిల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, ఆ ట్రయాంగిల్ నేమ్ రాయండి. సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABQ, అక్కడ ఏ ట్రయాంగిల్ అయితే వాళ్ళు అడిగారు అదే ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏపీబీ అండ్ ట్రయాంగిల్ ఏక్యూబీ. చెప్పండి ఏవేవి ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎస్, సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ లైన్ చెప్పండి ఏవేవి ఈక్వల్. యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 2. కెన్ ఐ సే లైక్ దిస్, యాంగిల్ 1 ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 2. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ given. Okay, next one ఏంటి, సో ఏపీబీ లో యాంగిల్ P, ఏక్యూబీ లో యాంగిల్ Q, which is equal to 90 degrees. So this is also given. Okay, సో రిలేషన్స్ వచ్చినాయి. ఇంకొక రిలేషన్ కావాలి, ఏంటది, దట్ ఈస్ కామన్ సైడ్. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ సైడ్ వి హావ్ హియర్, ఏబి. సో ఆన్సర్ చూడండి, ఇది కూడా ఏబి ఉంది ఇక్కడ సీక్వెన్స్ లో, ఇక్కడ కూడా ఏబి ఉంది. So AB equal to AB. So this is common side. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇది తీసేస్తున్నాను. ఒక యాంగిల్ ఉంది, సో ఇక్కడ యాంగిల్ 1 అన్నాను, రైట్. సో ఇది 90 డిగ్రీస్, ఇది కూడా ఉంది, ప్లస్ ఒక కామన్ సైడ్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఏఏఎస్ తీసుకుంటారా ఏఎస్ఏ తీసుకుంటారా, ఏఎస్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు ఏఎస్ఏ తీసుకోవద్దు అంటే ఇక్కడ 2 యాంగిల్స్ మధ్యలో సైడ్ లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఉంది. ఒకవేళ సైడ్ అది రావాలంటే ఏఎస్ఏ రావాలంటే ఏక్యూ రావాల్సింది, కానీ ఇక్కడ ఏబి వచ్చి, అందుకే దీన్ని ఏఎస్ క్రైటీరియాలో మనం చెప్పాలి, రైట్. దేర్ఫోర్ వీ కెన్ సే దట్ ట్రయాంగిల్ ఏపీబీ ఈజ్ కాంగ్రుయెంట్ విత్ ట్రయాంగిల్, వాట్ ఈస్ దట్ ట్రయాంగిల్ ఏక్యూబీ. ఏ క్రైటీరియా ఇది, by AAS criteria, AAS congruence rule. Okay, AAS congruence rule. So next ఇంకొకటి ఏమని ప్రూవ్ చేయమన్నారు, BB ఈక్వల్ టు BQ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. ఈ కాంగ్రుయెన్స్ ప్రాపర్టీ నుంచి మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. కరెస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, ఇక్కడ కరెస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఏంటి చెప్పండి. కరెస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఇక్కడ BP అండ్ ఇక్కడ BQ. Can I say now BP is equal to BQ? Why these two are equal? By CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. Okay, hence it is proved. Or also we can say that B is equidistant from the arms of angle A. అలా కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి కదా. ఏవేవి ఈక్వల్ అయినాయి ఇక్కడ, BP అండ్ BQ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి. అంటే బీపీ డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో బీక్యూ డిస్టెన్స్ కూడా అంతే ఉంటుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, పాయింట్ బి నుంచి ఈ ఆర్మ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి. అంటే బి ఈజ్ ఈక్వి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏ అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఇన్ ఫిగర్ ఏసీ ఈక్వల్ టు ఏఈ, AC equal to A. So where is the AC? So this is the AC and this is the A. AC equal to A and one more pair is AB equal to AD. Okay. So and also they given that angle BAD. So this is angle BAD. This is angle BAD is equal to angle EAC. EAC. Let us say this is angle 1 and this is angle 2. Okay.
So now you write the given. So we need to prove that BC equal to DA. Okay, so now you see here. Given, write down the given values. సో ఏమేమి ఇచ్చారో అవి పేర్స్ కూడా రాసేసారు. ఏసీ ఈక్వల్ టు ఏఈ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఏబి ఈక్వల్ టు ఏడి ఇచ్చారు. అండ్ ఆల్సో దే గివెన్ angle BAD equal to angle ESC. Let us say this is angle 1 is equal to angle 2. Okay, these are the given terms. Oh, then we need to prove ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి చెప్పండి. We have to prove that BC equal to DE. BC equal to DE. సో దీనికంటే ముందు ఇక ప్రూఫ్ కోసం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ప్రూఫ్ all of you see here. Next one is proof. Everyone please look at here. ఇక్కడ ప్రూఫ్ వెళ్ళే ముందు సో ఏ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే మనకి BCDE ఈక్వల్ వస్తాయి. BC ఈక్వల్ టు DE రావాలి అంటే బోత్ సైడ్ నేను ఏ యాడ్ చేస్తున్నా. ఏ ట్రయాంగిల్ తీసుకోవాలి? ట్రయాంగిల్ ABC అండ్ ట్రయాంగిల్ ADE. చూడండి ట్రయాంగిల్ ABC ఎక్కడ వస్తుంది? దిస్ ఈస్ ద ట్రయాంగిల్ ABC. ఓకే, ఈ ట్రయాంగిల్ ABCకి ఇక్కడ యాంగిల్ 1 ఉంది. సో ఇటువైపు ఏమో సో ఇదేం ట్రయాంగిల్ వేరే ట్రయాంగిల్లోకి యాంగిల్ 2 వెళ్ళిపోయింది. సో దీనికి ఏమో ఇది కామన్ సైడ్ వస్తుంది, కామన్ యాంగిల్ వస్తుంది. అంటే ఈ చిన్న ముక్క రెండు ట్రయాంగిల్స్లో మిక్స్ అవుతుంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఏం తీసుకున్నాం? ట్రయాంగిల్ ADE తీసుకున్నాం. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి కలర్స్ ఏవేవి తీసుకున్నాం. ట్రయాంగిల్ ABC ఒకటి అండ్ ఇంకోటి ఏంటి? ట్రయాంగిల్ ADE ఇది తీసుకున్నాం. ట్రయాంగిల్ ADEలో కూడా ఇది మిక్స్ అయింది, చూసారా? ఈ చిన్న పార్ట్ మిక్స్ అయింది, రైట్? సో అక్కడ ఈ టోటల్ యాంగిల్ రావాలి అంటే వినండి ఇక్కడ ఒకసారి చాలా 50 స్టాప్ రైటింగ్ అండ్ లిజన్ టు మీ. సో యాంగిల్ A ఇది మొత్తం రావాలి అంటే సో యాంగిల్ 1కి ప్లస్ ఈ చిన్న పార్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో అర్థమవుతుందా? అంటే ఇది ప్లస్ ఇది యాడ్ చేస్తే టోటల్ యాంగిల్ A అవుతుంది. క్లియర్? మళ్ళీ బ్లూ కలర్ ట్రయాంగిల్లో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. బ్లూ కలర్ ట్రయాంగిల్లో EAD మొత్తం రావాలి అంటే ఈ బ్లూ కలర్ ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ రెండు ముక్కల్ని యాడ్ చేస్తే, ఓకే, ఈ రెండు ముక్కల్ని యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్ యాంగిల్ ఏం రావాలి? టోటల్ యాంగిల్ ఏ రావాలి. అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది? కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది? ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా చెప్తాను. సో ఇదంతా తీసేస్తాను. యు సీ, మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. ట్రయాంగిల్ ABC ఒక్కటే అబ్జర్వ్ చేయండి. ట్రయాంగిల్ ABC మీరు ఒకటే అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ట్రయాంగిల్ ABCలో నాకు మొత్తం యాంగిల్ BAC రావాలి అంటే ఏ పార్ట్స్ కలపాలి? యాంగిల్ BAD కలపాలి ప్లస్ ఈ చిన్న పార్ట్ DAC కూడా కలపాలి. అప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపితే నాకు వచ్చే అదేంటి? యాంగిల్ A వస్తుంది. ఎందులో? ట్రయాంగిల్ ABCలో BAC రావాలి అంటే ఈ రెండు యాంగిల్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మళ్ళీ ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఉంది, అలాగే ఇది తీసేస్తున్నాను. ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఓన్లీ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఏముంది ఇక్కడ? ట్రయాంగిల్ ADE. ఈ ట్రయాంగిల్లో నాకు ఈ యాంగిల్ A మొత్తం రావాలి అంటే ఏ పార్ట్ని యాడ్ చేయాలి? ఈ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ DACని యాడ్ చేయాలి ప్లస్ ఈ EAC యాంగిల్ కూడా యాడ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఈ రెండు పార్ట్స్ని యాడ్ చేస్తే ఈ టోటల్ యాంగిల్ DAE వస్తుంది. అంటే అది మనం ఎందుకు ప్రూవ్ చేయాలి అంటే మనకి ఆల్రెడీ 2 సైడ్స్ ఈక్వల్ అని వాళ్ళే ఇచ్చారు. ఇంకా వన్ మోర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్, పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో దానికోసం ఇటువైపు అటువైపు రెండు వైపులా ఈ చిన్న పార్ట్ అనేది యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అందరికీ? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను? ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABD అండ్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ADE ఏ ట్రయాంగిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నాను? ఈ BCDE రావాలి అంటే సో BCDE ఆర్డర్ చేంజ్ చేయకండి, దాని పక్కన ఏ పెట్టండి, రెండు వైపులు ఏ పెట్టేస్తాం. అప్పుడు ట్రయాంగిల్ ABC ట్రయాంగిల్ ADE వచ్చాయి. ఆల్రెడీ ట్రయాంగిల్ ABCలో
మనకి వన్ ఆఫ్ టూ పేర్స్ ఆల్రెడీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ పేర్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పేస్తారు. ఏసీ ఈక్వల్ టు ఏఈ అండ్ ఏబి ఈక్వల్ టు ఏడి. కావాలంటే మ్యాచ్ అవుతున్నాయి చూడండి. ఏసీ ఇక్కడ ఏఈతో మ్యాచ్ అవుతుంది అండ్ ఏబి ఏడితో మ్యాచ్ అవుతుంది, రైట్. ఇంకొక వన్ సెట్ ఆఫ్ యాంగిల్ మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? యాంగిల్ బిఎస్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డిఏఈ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో దానికోసం నేను ఏం తీసుకున్నాను? సో యూ సెలెక్ట్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఫస్ట్. ఈ ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మనం దీన్ని యాంగిల్ 1 అనుకున్నాము. ఓకే, సో ఈ పార్ట్ని యాంగిల్ ఏడీని ఎక్స్ అనుకుంటారా, లేకపోతే యాంగిల్ ఏడీ అని రాద్దాం, నో ప్రాబ్లం. సో ఈ రెండు పార్ట్స్ యాడ్ చేస్తే నాకు టోటల్ యాంగిల్ ఏ వస్తుంది. ఓకేనా? సో దానికోసం నేను ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేస్తున్నాను, చూడండి. సో ప్రూఫ్లో మనం ఏం రాస్తున్నాం ఇక్కడ? ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఏమని ఇచ్చారు? యాంగిల్ బిఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఈఏసి అని వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఆల్రెడీ దే గివెన్. ఓకే, ఆల్రెడీ దే గివెన్ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్. లెట్ us say this is BAD ని యాంగిల్ 1 అనుకున్నాము, ESC ని యాంగిల్ 2 అనుకున్నాము. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ రెండు ముక్కలకి ఒక చిన్న ముక్క యాడ్ చేస్తున్నాం. లెట్ us say this is angle 1, రైట్? దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ 1. దీనికి ఒక చిన్న పార్ట్ యాడ్ చేస్తున్నా. ఈ యాంగిల్ 1కి ఒక చిన్న పార్ట్ యాడ్ చేసి టోటల్ ఏమవుతుంది? యాంగిల్ బిఏసి అవుతుంది. ఏమవుతుంది? టోటల్ యాంగిల్ బిఏసి అవుతుంది. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా? బోత్ సైడ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ డిఏ. ఈ చిన్న పార్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నా. రెండు వైపులా ఈ చిన్న పార్ట్ అనేది యాడ్ చేయాలి. ఈ చిన్న ముక్కని యాడ్ చేస్తున్నా, అటువైపు ఇటువైపు. యాంగిల్ 2కి యాంగిల్ 1కి బోత్ సైడ్ యాడ్ చేస్తున్నా. యాంగిల్ 2కి కూడా యాడ్ చేయండి, యాంగిల్ 1కి కూడా ఈ చిన్న పార్ట్ యాడ్ చేయండి. ఈ చిన్న పార్ట్ వాట్ ఈస్ దట్? డిఏసి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? యాంగిల్ 1కి యాంగిల్ డిఏసి యాడ్ చేస్తున్నాను, యాంగిల్ 2కి కూడా యాంగిల్ డిఏసి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇఫ్ ఈక్వల్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ద ఈక్వల్స్, ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఆల్సో ఈక్వల్. ఓకే, యూ రైట్ ఆన్ దట్. నెక్స్ట్ దాంట్లో if equals are added to the equal, the resultant value also equal. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇదంతా పక్కన పెట్టండి. సో నెక్స్ట్ ఇది చెప్పండి. యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ డిఎస్సి, ఇది ప్లస్ ఇది కలిపితే టోటల్ ఏమైంది ఇక్కడ? యాంగిల్ వాట్ ఈస్ యాంగిల్ వి గాట్ హియర్? యాంగిల్ బిఏసి. ఏమొచ్చింది యాంగిల్? అది యాంగిల్ బిఏసి వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ బిఏసి ఈక్వల్ టు, రైట్. సో ఇది తీసేస్తున్నాను. యాంగిల్ 2 అంటే ఏదనుకున్నాను నేను? దీన్ని యాంగిల్ 1 అనుకున్నాను, దీన్ని 2 అనుకున్నాను, దీన్ని యాంగిల్ 2 అనుకున్నాను కదా. సో ఇప్పుడు ఇది ప్లస్ ఇది యాడ్ చేస్తున్నా, అప్పుడు టోటల్ యాంగిల్ ఇది వస్తుంది. అవునా? ఏ యాంగిల్ అది? డిఏఈ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఈ రెండు పార్ట్స్ని యాడ్ చేస్తున్నా. 2 ప్లస్ బిఏసి యాడ్ చేస్తే నాకు వచ్చిన యాంగిల్ ఏది ఇక్కడ చెప్తారా కొంచెం? యాంగిల్ డిఏసి. ఏంటి యాంగిల్ చెప్పండి? యాంగిల్ డిఏఈ, సారీ, యాంగిల్ డిఏఈ ఇది వచ్చింది. సో లెట్ us say this is equation 1. దీనికోసం ఇదంతా చేయాల్సి వచ్చింది. 1కి 2కి బోత్ సైడ్ చిన్న ముక్కను యాడ్ చేస్తే మనకి ఇది వచ్చింది. యాంగిల్ బిఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డిఏఈ. లెట్ us say this is equation 1. ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసింది, 2 సైడ్స్ వచ్చేసి ఒక యాంగిల్ వచ్చేసింది. ఎస్ఎస్ నుంచి 2 ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెన్స్ అని ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. సరే, ఇక్కడ చూద్దాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ ట్రయాంగిల్, నౌ యూ రైట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఏ ట్రయాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నాను నేను? అక్కడ ఇచ్చాను చూడండి. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ ఏడి. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిలో ఏడి ఈక్వల్ చెప్పండి. ఏబి ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏడి ఆల్రెడీ ఇచ్చారు గివెన్ లో, చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఏసి ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏఈ. ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ గివెన్, రైట్. సో నౌ యూ సీ, ఒక సైడ్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, ఒక్కసారి వినండి. ఈ ట్రయాంగిల్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అంటే ఏది తీసుకుంటున్నాము? దిస్ వన్ ఈస్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ ఏడి అంటే ఏది తీసుకుంటున్నాము? ట్రయాంగిల్ ఏడి అంటే ఏది తీసుకుంటున్నాము?
ఓకే, పింక్ కలర్ ట్రయాంగిల్స్, బ్లూ కలర్ ట్రయాంగిల్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, సో అందులో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఏబి ఈస్ ఈక్వల్ టు బ్లూ కలర్ ట్రయాంగిల్లో ఏడి. పింక్ కలర్ ట్రయాంగిల్లో ఏబి అనేది బ్లూ కలర్ ట్రయాంగిల్లో ఉన్న ఏడికి ఈక్వల్. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చిన ఇదే రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఏబి ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏడి. ఎందుకు ఈ రెండు ఈక్వల్ అంటే గివెన్. ఓకే, ఒక సైడ్ వచ్చింది. పింక్ కలర్ ట్రయాంగిల్లో ఒక యాంగిల్ కూడా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ యాంగిల్? పింక్ కలర్ ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ యాంగిల్ బిఏసి. సో యాంగిల్ బిఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లూ కలర్ ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ యాంగిల్ మొత్తం బ్లూ కలర్ యాంగిల్, సో దానికి కూడా ఇది యాంగిల్ డిఏఈ. ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ 1 we proved that from 1. Okay, you write down this is from 1. అండ్ ఇంకోటి చూడండి, ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ సైడ్ ఉంది. ఒక యాంగిల్, ఒక సైడ్ వచ్చింది, ఒక యాంగిల్ కూడా వచ్చేసింది. ఇది ఒక యాంగిల్ కూడా వచ్చేసింది. ఇంకొక సైడ్ రావాలి. ఇంకొక సైడ్ ఏదది? ఇగో ఇది. ఇదేం సైడ్ ఇది చెప్పండి? ఇది ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ. ఏఈ ఎక్కడ ఉంది? ఏఈ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ. ఏసీ ఈక్వల్ టు ఏఈ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్. ఓన్లీ పింక్ కలర్ ట్రయాంగిల్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయండి. పింక్ కలర్ ట్రయాంగిల్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ ద సైడ్, దిస్ ఈస్ యాంగిల్ అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ సైడ్. ఇలా ఉంది కదా, ఇలా ఉందా? ఇదేంటి? ఏ, ఇది ఏ, ఇదేంటి? బి అండ్ దిస్ ఈస్ సి. ఒక సైడ్ వచ్చింది, రైట్? ఒక యాంగిల్ వచ్చింది, ఇంకొక side వచ్చింది. So this angle is included between these two sides. Can I say from SAS congruence rule these two triangles are congruent to each other? Right. So now we can say that triangle ABC is congruent with triangle ADE. ఎందుకు అంటే by which rule? By SAS congruence. By SAS congruence. From this can I say in corresponding parts of congruent triangles are equal. చూడండి, నెక్స్ట్ టర్మ్ నుంచి BC అండ్ DE రెండు ఈక్వల్ అవుతాయా? వాళ్ళు ఏమని ప్రూవ్ చేయమన్నారు? మనం BC DE ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు, రైట్? సో BC ఈక్వల్ టు DE. ఇవి రెండు ఎందుకు ఈక్వల్ చెప్పండి? BC DE ఎందుకు ఈక్వల్? ఫ్రమ్ CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. So BC అంటే ఇది. అంటే BC అక్కడ ఏదొస్తుందో చూడండి. సో ఇది తీసేస్తున్నాం మొత్తం. లాస్ట్లో BC DE ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడండి. BC DE, ABCలో BC, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ADEలో DE. DE అంటే ఇది. ఈ రెండు కూడా కరెస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్. ఒకవేళ మీకు అక్కడ డయాగ్రామ్ లో కన్ఫ్యూజ్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ట్రయాంగిల్ సీక్వెన్స్ చూడండి, BC అండ్ DE మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో BC ఈక్వల్ టు DE, CPCT, and it is proved. Is it clear everyone?